আর হযরত ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কারবালার ময়দানে अल कामिल फिर तारीख खोलिए, खोलकर देख लें। आखिरी खुतबाते हजरत इमाम हुसैन बोलेছিলেন, अवलम यबलुकुम कौलुन मुस्तफीद, তোমাদের কাছে কি আমার নানার সেই দামি কথা পৌঁছয়নি? কালা লি ওয়ালি আখি হাসান, আমার নানা আমার সম্পর্কে আর আমার বড় ভাই হাসান সম্পর্কে বলেছিলেন, আনতুমা সাইয়্যিদা শাবাবে আহলিল জান্নাহ ওয়া কুররাতু আইনি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামাআহ। আই হাসান আর হুসাইন, তোমরা দুজন জান্নাতীদের সর্দার আর আহলে সুন্নাতের মানুষের চোখেরই তাজ। সরাসরি হাদিসের মধ্যে আছে। अब फिर मैं चैलेंज कर रहा हूं, अहले हदीस पृथ्वी सबसे बड़ो आलिम मौलाना इब्न तैमिया, अहले हदीस लोगों का सबसे बड़ा आलिम दुनिया का इब्न तैमिया, इनके फतवे की किताब मुझे मालूम है मगरबी बंगाल में किसी अहले हदीस मौलवी के घर में नहीं है, मगर अल्लाह का फजल है कि उस किताब को मैंने अपनी लाइब्रेरी के अंदर रखा है। तो उस किताब के अंदर जिल्द सानी सफा नंबर 92 के अंदर मौलाना इब्न तैमिया फैसला दे रहे हैं, फ़इन्नल फ़िरक़तन नाजिया हिया अहलुस सुन्नत वल जमाअह। अरे जन्नत में जाने वाली जमात एक है और उसी का नाम अहले सुन्नत व जमात है। लोगों, अपनी किस्मत पर नाज करो। दोस्तों, दोस्त दुश्मन की जुबान से भी तुम्हारा मसलक साबित हो रहा है, तुम्हारा मसलक साबित हो रहा है। चलिए फिर आगे। इमाम अबू हनीफा के मानी ना আমরা इमाम मानबो কেন? আল্লাহ পাক বলছেন, ইয়াউমা নাদউ কুল্লা উনাসিম বিইমামিহিম। কোরআন, the day when I shall call every people with their leaders। কিয়ামতের দিনে আমি সবাইকে ডাকবো আপন আপন ইমামের সাথে। এই আয়াতের ব্যাখ্যাতে আল্লামা ইসমাইল হক্কি তাফসীরে রুহুল বায়ানের মধ্যে সরাসরি 4 জন ইমামের নাম জিকির করে দিয়েছেন। এবার শুনুন, বর্তমানে ফরজ নামাজের পরে দোয়া হয় না? কিন্তু কিছু যুবক তৈরি হচ্ছে দোয়া করবে না, বিদআত। আচ্ছা ভাই, বিদআত। হাতকে শক্ত করে বসে থাকছে, डर रहा है कि कहीं हाथ उठाए तो ऊपर से आग न गिर जाए, इस अंदाज से डर रहे हैं, इस अंदाज से पकड़े हैं। हजरत दुआ फरमाएंगे, देखिएगा कुछ बच्चे होते हैं ऐसे, नहीं दुआ करना बिदअत है। भाई इतना क्यों घबरा रहे हो, ऊपर से आग थोड़ी गिरेगी। तो सुनिए फिर हदीस। एक जगह গিয়েছি আমি মসজিদের নামাজের জন্য, जुमाते। 2 रकात पढ़ने के बाद मैं फेरा इधर तो देखा एक बंदा यहाँ हाथ बांध के खड़ा है। मैं कहा भाई, नाफ के ऊपर नाफ के नीचे 2 हदीसें मिलती है, यहाँ बांधने की हदीस कहाँ है? तो हाथ जब इतना तरक्की कर रहा है तो 2025 में कहीं सर पे न उठ जाए। हाँ, यहाँ 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 आ गया, मतलब डर है कि 2025 में सीधा यहां से लेकर यहां बांध दे। भाई हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहहुल करीम कूफा हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस फरमा रहे हैं। सियासत की अबू दाऊद खोल कर देख लो, हजरत अली फरमाते हैं, फ़इन्न मिनस सुन्नति वदउल कफ़ अलल कफ़ तहत ज़र्रा। मुस्तफा की सुन्नत यही है कि बाएं हाथ पर दाहिना हाथ रखे, नाफ के नीचे नियत बांध ले। কে বলছেন? হযরতে আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহুল করিম। তো হযরতে আলীর মাযহাব চলবে না আমাদের? চলবে না? চলবে না? চলবে। হযরতে আলী সম্পর্কে বলছেন, আল হাক্কু মা আলিয়িন, হক হলো আলীর সাথে আর আলী হকের সাথে। তো হযরতে আলীর এই হাদিসকে ইমাম আযম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি কবুল করে নিয়েছেন। কারি সাহেব কিবলা को लाएं, वो 2-10 मिनट बैठेंगे, मैं बोल दूंगा, कोई बात नहीं। কারি সাহেব ডাকুন ডাকুন। হ্যাঁ না, উনি আসবেন তাও সমস্যা নেই, এনে একটু বসে রাখলে না মজমাটা জমে থাকে, কেউ ভাগবে না, বড় মুকাররির है ना। আচ্ছা এবার শুনুন,
ফরজ নামাজের পরের দোয়া। কোরআন শরীফ 30 নম্বর পারা, সূরা আলম নাশরাহ, আছে না নেই? আলম নাশরাহ লাকা সাদরাক, আছে তো? কি আছে শেষে? ফাইদা ফারাগতা ফানসাব ওয়া ইলা রাব্বিকা ফারগাব। যখন শেষ করবে তখন মন দাও। কি শেষ করে কোন দিকে মন দাও এ কথা আয়াতে লেখা নেই। हजरते अब्दुल्ला इब्ने मसूद, हमारे यूट्यूबर लोग, इन लोगों पर बड़ा अफसोस होता है कि जब कायदे की बातें होती है हजरत, तब ये लोग मोबाइल फोन बंद करके चले जाते हैं। यहाँ कोई था, दूसरा वो भागा। अब जो मसले पर बयान कर रहा हूं, अहले हदीस के साथ जिन चीजों में ज्यादा लड़ाई होती है, उस चीज को बयान कर रहा हूं। उस चीज को लेके वो लोगों तक पहुंचाए नहीं, यहां काम नहीं करेगा। कानों में उंगली डालकर सूर पे सूर लगाए तो बस उसी को ये लोग छोड़ते हैं। भाई सुन्नियत खतरे में है, मैं बता रहा हूं आप लोगों को। जाहिल पीर और पेशावर खतीब, इन लोगों ने दिन और सुन्नियत को बहुत नुकसान पहुंचाया। मैं कहता हूं लोगों, अभी अगर सब हम लोग मिलकर भी काम करें, फिर भी 50 साल लगेंगे इसकी भरपाई करने में। सुधर जाओ मेरे भाइयों। जब बातें हो अच्छी कुरान और हदीस की तो फौरन ना भागा करो। किया से फाइदा फरागता फनसब व इला रब्बिका फरगब। हदीस नोट करून, इमाम सिउती अद्दुरुल मंसूर जिल्द नंबर 8 सफा नंबर 551, इमाम शौकानी फतुल कदीर जिल्द नंबर 5 सफा नंबर 463 के अंदर हदीस है। अन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद क़ाल फइदा फरगता फनसब ऐ फइदा फरगता मिनस सलाति फनसब इला दुआ। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद बोलছেন, যখন নামাজ শেষ করবে তখন দোয়াতে মন দিয়ে দাও। मगर अहले हदीस अगर पक्का होगा ना, कल फिर सवाल करेगा किस नमाज के बाद? ये तो तुम्हारे मौलाना ने नहीं कहा। फर्ज नमाज ना वाजिब ना सुन्नत ना नफल, এটা तो तुम्हारे हुजूर बोल लो ना। फिर नोट करो हदीस। अन क़तादा वद्दहाक मकातिला फी कौलिही तआला फइदा फरगता फनसब ऐ फइदा फरगता मिनस सलातिल मकतूबते फनसब इला दुआ। যখন তোমরা ফরজ নামাজ শেষ করবে তখন দোয়াতে মন দিয়ে দাও। সরাসরি ফরজ সালাত শব্দ দিয়ে হাদিস, मगर पढ़ा लिखा अहले हदीस होगा तो फिर एतराज करेगा कि ये तो तुम्हारे मौलाना ने तफासीर की किताब से बताया है। सिहाह सित्ता की रिवायत में है, बुखारी मुस्लिम तिरमिजी अबू दाऊद नसाई इब्ने माजा इसमें है। हाँ भैया, सवाल आपका होगा, जवाब मेरा होगा। सुन तो लीजिए, यह हदीस तिरमिजी शरीफ हदीस नंबर 3499, निसाई शरीफ हदीस नंबर 9936, मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक के अंदर हदीस नंबर 3944, मुअजमुल औसत के अंदर हदीस है, मुस्नद शामीन के अंदर है, बैहक़ी सुनान सुग़रा के अंदर है, मुनज़िरियत तरग़ीब व तरहीब के अंदर है, इमाम अस्क़लानी फ़थहुल बारी के अंदर इसको नकल किया है। अन अबी उमामत अल-बाहिली क़ाल क़ीला या रसूलल्लाह अय्यु दुआ अस्मा। हजरते अबू उमामा बाहिली থেকে বর্ণিত, তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ কোন সময়ের দোয়া আল্লাহ বেশি কবুল করে থাকেন? ক্বালা জাওফাল লাইলিল আখির, গভীর রাতের ঘোর অন্ধকারের দোয়া আল্লাহ বেশি কবুল করে থাকেন। ওয়া দুবুরা আস-সালাওয়াতিল মাকতুবাত, প্রত্যেক ফরজ নামাজের পরের দোয়া আল্লাহ বেশি কবুল করে থাকেন। সিহাহ সিত্তা की रिवायत का रहा हूं। फिर सवाल होगा, क्या रसूल ने भी दुआ किया था? हाँ भाई आ जाओ, सवाल तो करो। अरे न खंजर उठेगा न तलवार तुमसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए, पूछो तो सही। नोट करो हदीस। अनिल अस्वद अल-आमिरी अन अबीह क़ाल सल्लैतु मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलात अल-फज्र सल्लमा इनहरफा रफ़ा यदैहि व दआ। मगर इस हदीस का हवाला मैं नहीं बोलूंगा, तलाशना होगा तुम्हें। सबका हवाला बता दिया, इसका नहीं बताना है। रसूल साहबी বলছেন, আমরা নবীর সাথে ফজরের নামাজ জামাত সহকারে আদায় করলাম। সাল্লামা, হুজুর ने सलाम फेरा, इनहरफा दाहिनी तरफ घूमा, रफा यदैहि दोनों दस्ते अक़दस को बुलंद फरमाया, वदआ हम सबको लेकर दुआ फरमाया। কি বোঝা গেল? দোয়া করা সুন্নাত, দোয়াকে নাজায়েজ বলা বিদআত,
যারা দোয়া করে তারাই সুন্নতি, যারা দোয়া না করে তারা बिदात। फिर चलिए आगे। जब इतनी बातें हो जाएगी তারপরে কি বলবে জানেন? দোয়া একা একা করা চলে, সবাই মিলে করা চলে না। এটা হচ্ছে ওদের লাস্ট কোশ্চেন। হে যুবক, তোমরা কি বলবে? স্কুল হোক, কলেজ হোক, ইউনিভার্সিটি হোক, মাদ্রাসা হোক, মক্তব হোক, যেখানেই হোক না কেন, খবরদার সিনা উঁচু রাখো, মাথা বুলন্দ। যদি বলে যে দোয়া একা একা চলবে, সবাই চলবে না, কি বলবে বল? ভাই, একটা হাদিস তুমি আনো, যে হাদিসে লেখা থাকবে দোয়া একা একা চলবে, সবাই মিলে চলবে না, তুমি একটা হাদিস নিয়ে এসো। वो बोलबे अगले जुमा को लाऊंगा इंशाअल्लाह। जुमा बार पूछिएगा भाई हदीस कहाँ है? बोले मैं बुखार पड़ गया था भाई नहीं ला सका। अच्छा ठीक है, अगले जुमा को लाऊंगा। फिर अगला जुमा आएगा, भाई हदीस कहाँ है? बोले अरे हमारे हजरत जो है सफर में गए हुए हैं भाई, हदीस नहीं मिल रही। अच्छा चले अगले जुमा को। ये अगला जुमा अगला जुमा अगला जुमा करते करते कयामत वाला जुमा भी आ जाएगा, मगर ऐसी हदीस सामने कोई नहीं ला सकता। मैं बता रहा हूं। अच्छा, मुर्दा के माटी देवार समय की दुआ पाठ करें बोलूं तो चल जान? नहीं आप बोलो नहीं, हमारे हजरत हाँ मिनहा खलकनाकुम तारतन उखरा। माशाअल्लाह, मेरी उम्र कम है, यहाँ जो सबसे ज्यादा उम्र दराज है, अगर उनसे भी पूछा जाए कि चचा आप कौन सी दुआ पढ़ते हुए आ रहे हैं, वो भी गवाही देंगे कि हम मिनहा खलकनाकुम ही पढ़ रहे हैं, है ना? বাংলাদেশের তিনজন ভুয়ো হুজুর, ভুয়ো शेख, बांग्लादेश शेख का अभाव नहीं। उन लोगों ने हजरत फतवे दिए हैं यूट्यूब पर, 3 शेख बांग्लादेश से, बोले मिन्हा खलकनाकुम, इसका वजूद हदीस कुरान में नहीं है, ये पढ़ना बिदात है, और ये पढ़ने से मुर्दे को तकलीफ होती है। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। दिल थाम कर सुन लो जवानों। क्या आसन मौलाना नारा लगा माइक पे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना कारी निसार अहमद साहिब, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसला के आला हजरत। রেজাউল দিয়েছে 2000 টাকা, লম্বাপাড়া রেজাউল 2000 টাকা, ফকির একরামুল মিনাপুর 20 কেজি ধান। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हजरत। अल्लाह अल्लाह किबला हुजूर हुजूर तशरीफ रखने मखदूम है, तशरीफ रखें। बाकी तबीयत ठीक है आपकी? माशाअल्लाह। हेलो सुनो, কি ছিল? মিনহা খলাকনাকুম ওয়া ফিহা নুঈদুকুম ওয়া মিনহা নুখরিজুকুম তারাতান উখরা। এটাই তো, এটা ওরা খুঁজে পাচ্ছে না। ये দোয়াটা কার লেখা? আমার না, আমার আব্বা হুজুর কিবলার না, গৌসে পাক সরকারের না, হযরত সিদ্দিক আকবরের লেখা না, তো কার লেখা? কোরআন শরীফ সূরা তাহার শেষের দিককার আয়াত। তো এটা তো কোরআনের আয়াত, বাংলাদেশের শায়েখরা খুঁজে পাচ্ছে না। তো যদি না পায় আমাদেরকে বললে চাঁদা করে চশমা কিনে দিই, এই চশমা পরে দেখলে হয়ে যাবে। কিন্তু এই চশমাতেও হবে না, এই চশমাতে হবে না, বেরেলির ফ্রেম লাগবে, আজমিরের কাঁচ লাগবে, বাগদাদের পাওয়ার লাগবে, তবে মদিনাওয়ালার হাদিস নজরে পড়বে। হ্যালো শুনুন, মুর্দাকে মরণ খবর শুনে কি পাঠ করি আমরা? ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। এটাও মরণ খবর শোনার দোয়া নয়, এটাও কোরআনের আয়াত। ইযা আসাবাতহুম মুসিবাহ ক্বালু ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। কি বোঝা গেল? কোন আয়াত যদি অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যতা পায়, ওটাকে দোয়া হিসাবে ব্যবহার করা জায়েজ হয়। अच्छा, कुरान आयत पढ़ ले, किसी को तकलीफ होती है कुरान की आयत तिलावत करने से? होती है? होती है, होती है। किसकी होती है? জিনে ধরা রোগীদের,
জিন্নাতের আসর যার উপরে থাকে, যখন পাঠ করা হয় কুল উহিয়া ইলাইয়া আন্নাহু ইসতামা'a নাফারুম মিনাল জিন্নি ফাকালু ইন্না, আমনি একদম নাচে। তো কোরআনের আয়াত শুনে বাংলাদেশের হুজুরদের কষ্ট হচ্ছে, তার মানে ভূতে ধরে আছে। না তো আয়াত শুনে কষ্ট হবে কেন? এবার শুনুন, মিনহা খালাকনাকুম হাদিসে আছে না নেই? ইমাম নববী আল খুলাসার মধ্যে মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল 22187 নম্বর হাদিস, ইমাম আসকালানি ইত্তিহাফুল মুহাররার মধ্যে, আত-তালখিসুল হাবীরের মধ্যে, বাইহাকি সুনানি কুবরার মধ্যে, আর আহলে হাদিসদের পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আলেম মাওলানা আলবানী আহকামুল জানাইজের মধ্যে, ইমাম সানাআনী সুবুলুস সালামের মধ্যে, ইমাম হাকিম আল মুস্তাদরাকের মধ্যে, ইমাম শাওকানি নাইলুল আওতারের মধ্যে, আল্লামা জিয়া মাকদিসি সুনানুল আহকামের মধ্যে, আবু নুআইম মারিফাতুস সাহাবার মধ্যে, ইবনুল মুলাক্কান আল বদরুল মুনিরের মধ্যে হাদিস নিয়ে আসছেন, লাম্মা উতিআত উম্মু কুলসুমিন বিনতু রাসূলিল্লাহ, যেদিন নবীর মেয়ে উম্মে কুলসুম ইন্তেকাল করলেন, قال রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, মিনহা খালাকনাকুম ওয়া ফিহা নুঈদুকুম ওয়া মিনহা নুখরিজুকুম তারাতান উখরা। হাদিস শোনাচ্ছি আমি, হাদিস। দুনিয়াতে এমন কোন মায়ের ছেলে নেই যে আহমদ রাজা সামদানির হাদিসকে না বলে উড়িয়ে দিয়ে দেয়। আরে আহলে হাদিসের পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আলেম নাসিরউদ্দিন আলবানী যদি পূবকে পশ্চিম বলে এরা মেনে নেয়, পশ্চিমকে পূব বলে এরা মেনে নেয়, সেই নাসিরউদ্দিন আলবানী আহকামুল জানাইজের মধ্যে এই হাদিসকে নোট করিয়েছেন। माटी एक बार देना तीन बारे, पूछ क्यों नहीं रहे? कल फिर जो चाय की दुकान में पूछा जाएगा आपसे कि भाई तुम्हारे मौलाना ये नहीं बताया, ये किस किताब में है, क्यों नहीं पूछ रहे? खुलून फतवा आलमगीरी, निब्रास, अल जौहरतुन नय्यारा, ये तीनटा किताब मौलाना कोर्स से नहीं मुफ्तियों को पढ़ाई जाती है। ये किताब, এই কিতাবের মধ্যে লেখা আছে আল মাররাল উলা, আল মাররা সানিয়া, আল মাররা সালিসা আবিল আখিরা, প্রথমবার এই অংশ, দ্বিতীয়বার এই অংশ, তৃতীয়বার এই অংশ পড়ে মাটি দিতে হবে। আলহামদুলিল্লাহ হে যুবক, আপন আকীদার উপরে, মাসলাকে আলা হযরতের উপরে মজবুত হয়ে দণ্ডায়মান থাকো। যদি হিমালয় পর্বতকে সরানো সম্ভব হয় হবে, আহলে সুন্নাতকে নড়ানো সম্ভব হবে না। লাস্ট কথা শুনে নেন, লাস্ট হাদিস। এটিএম মেশিন বোঝেন? ডিসপ্লে কি লেখা থাকে? প্লিজ ইনসার্ট ইউর কার্ড, কার্ডটা ভিতরে দেন, তাই তো? কার্ড দিলেন, তারপরে লেখা ওঠে প্লিজ প্রেস ইউর ভ্যালিড পাসওয়ার্ড, 4 সংখ্যার কোড টিপুন। টেপা হলো, সেভিংস নাকি অ্যাকাউন্ট হয়ে গেল। তারপরে কত টাকা নিবেন লিখে দিলেন। যখন মেশিনে টাকা গোনে আওয়াজ হয় না? আওয়াজ হয়। পকেট থেকে হাত বের করে এবার আসবে টাকা ধরবে। মসজিদে কিন্তু হাত তোলা বেদাত ছিল, ধরবে। হঠাৎ লিখছে ইউর ট্রানজাকশন ইজ ফেইল্ড, প্লিজ ট্রাই अगेन, लिंक आउट। আবার নেক্সট ট্রাই। फिर उनसे पूछो बेजान, बेअत्ता, बेरूह, निष्प्राण বোকা বাক্সের সামনে হাত পেতে দাঁড়ানো বুখারীর কোন হাদিসে আছে? মুসলিমের কত নম্বর হাদিসে আছে? বেগায়ের দলিলে যদি তুমি বেজান বাক্সের সামনে হাত পাততে পারো, আমি আমার খালিক, আমার মালিক, আমার ক্রিয়েটর, আমার মেইনটেইনার, আমার কন্ট্রোলার, আমার অলমাইটি স্রষ্টার কাছে আমি চাইবো, এর জন্য দলিল লাগে? আরে जो मांगना है मांगो, उस दर पे जाके मांगो, वो दर बहुत बड़ा है जिस दर का मैं गदा हूं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसला के आला हजरा। तो एक संगे दुआ अनिल अस्वादिल आमिर या नबी है قال सल्लैतु मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातल फजर सल्लमा इन हरफा रफा यदैहि व दआ। আমরা নবীর সাথে ফজরের নামাজ পড়লাম, নামাজ শেষে ডান দিকে ঘুরে বসলেন, ডান হাত তুলে সবাইকে নিয়ে মুনাজাত করলেন। দোয়া করা সুন্নাত, দোয়াকে নাজায়েজ বলা बिदअत। दौरान गुफ्तगू अगर मुझसे कोई लफ्जी खता हो गई हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हुजूर के वास्ते माफ फरमाए। व आखिर प्रश्न আছে কয়েকটা, হ্যাঁ দেন, আমাকে দিয়ে দেন। লিখে দিয়েছি কি? আগে দেখে নি কোনটা বলবো না বলবো। অসুস্থ ব্যক্তি, হ্যাঁ জি বাবা বলছো, অসুস্থ ব্যক্তি চেয়ারে বসে নামাজ পড়া। দেখুন বিষয়টা হলো এই, কুরসিতে নামাজ পড়া
ফিকহের যতগুলো কিতাব আছে, নামাজের যত রকমের প্রসেস বলা হয়েছে, কোনোটাই কুরসির জিকির আসে না। দাঁড়িয়ে পড়বে, দাঁড়িয়ে না পারলে বসে পড়বে, বসে না পারলে শুয়ে পড়বে, শুয়ে না পারলে ইশারায় পড়বে। কুরসির কোনো জিকির নেই, এটা বিদআত। এইবার প্রশ্ন হলো এই, যদি কারোর এমন ব্যাধি থাকে যে লোকটা সারা জীবনের জন্য কুরসি নশীন হয়ে গিয়েছে, চেয়ার থেকে ওর নামা যায় না, অনেক লোক থাকে বেডের উপরই শুয়ে থাকে, তো ওর যদি কুরসিতেই আরাম হয়, বা যদি শুলে রোগ বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে, বা ইশারা করলে রোগ বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে, সেই সময় মুফতিয়ানে কেরামগণ হায়ের ফয়সালা দিতে পারেন। বাকি অনুরোধ করব, কুরসিতে নামাজ পড়ার কোনো অবকাশ নেই, এমনি যতগুলো প্রসেস আছে সেইভাবে নামাজ পড়বেন। চলুন, মানুষ মারা যাওয়ার পরে কোরআন তেলাওয়াত করা যাবে কিনা? হ্যাঁ, মানুষ মারা যাওয়ার পরে তার পাশে কোরআন তেলাওয়াত করা যাবে। দেখুন, এই জিনিস হচ্ছে এই, কোরআনে কারীম তেলাওয়াত করা যাবে, কিন্তু একটু দূরে, একদম মাইয়াতের সঙ্গে ঠেকিয়ে নয়, বিশেষ করে মাইয়াতের গোসল দেওয়ার আগে। ঠিক আছে? কেন, তার অবস্থা কি ছিল আমাদের জানা নেই। কালামুল্লাহকে নিয়ে একটু ডিস্টেন্সে, কিন্তু আওয়াজটা এত না হয় যে একে অপরের সঙ্গে তাকরার হয়ে আলফাজের তাগায়ুর চলে আসে, তাগায়ুরের জন্য মানার মধ্যে তাবদিলি চলে আসে, শব্দের মধ্যে একটু ছাড় হয়ে সওয়াব রেসানির নিয়তে পাঠ করা চলবে। জমির বন্ধক দেওয়া কি? জি না, জমির বন্ধক দেওয়া সর্বসম্মতিক্রমে হারাম, এর কোনো উপায় নেই। একটাই মাত্র উপায় আছে, কিন্তু সে উপায়ের উপরে সমাজের লোক আমল করতে পারবে না। প্রয়োজনে মুফতিদের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করে নেবেন। তারপরে উলিয়ে টুপির নিচে কি টুপি রাখতে হবে? আসলে নামাজের মসলা হলো সিতরুর রাস, মাথা ঢেকে নামাজ পড়া। খুযু যিনাতাকুম ইনদা কুল্লি মসজিদ, যখন তোমরা মসজিদে যাবে সম্পূর্ণ ইউনিফর্ম পরে নামাজ আদায় করবে। মুসলমানদের সম্পূর্ণ ইউনিফর্মের মধ্যে টুপিও শামিল। প্রশ্ন হলো এই, মাথায় যদি পাগড়ি থাকে, পাগড়ির নিচে টুপি অবশ্যই পরতে হবে। আমার কিবলা হুজুরের পাগড়ির নিচে টুপি আছে, আমার পাগড়ির নিচে টুপি আছে। তো যদি উলের টুপি, যেটা মাথার থেকে খুব একটা ফাঁক বা ওই টাইপের নয়, তার নিচে পরা এমন জরুরি নয়, যদি ওটা দূর থেকে নর্মাল টুপির মতো লাগে। আর যদি ওটা পুরো ভিন্ন কাটিং এর টুপি হয়, পাগড়ি টাইপের হয়, শক্ত হয়, তাহলে তার নিচে পড়তে হবে। কিন্তু মুফতির কাছে না গিয়ে এহতিয়াতান টুপি রেখে তার উপরে চাপিয়ে নিলে আর কোনো সওয়ালই থাকবে না। ঠিক আছে? আর কোনো সওয়াল থাকবে না। চলুন, এইবার ছেলেরা হাতে বালা পড়ছে, মালা পড়ছে, এর হুকুম কি? যে না, ছেলেদের হাতে বালা, কান ফোটানো, মেয়েদের করা, এটা কিয়ামতের আলামত। রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আলামতগুলো বলেছেন। শুধু এইগুলোর কথা হাদিসে নেই, হাদিসে এটাও আছে, হাদিসে এটাও আছে, কিন্তু मगर इस हदीस का तर्जुमा मैं नहीं करूंगा, इसलिए सोशल मीडिया है, मगर हदीस सुन लें। ला तक़ुमु साअतु हत्ता तलहका कबाइलो मिन उम्मती बिल मुशरिकीना व यअबुदून अल अवसान। मेरी उम्मत के कुछ लोग जब तक बुत पूजा में शामिल नहीं होंगे तब तक कयामत नहीं होगी। यह हदीस में है, मगर इसकी तशरीह नहीं करता अभी। चलिए আরেকটা হাদিস, রাসূল বলছেন ইয়াশরিবুন আল খামর দুনা ইসমিহি, কিয়ামতের আগে আমার সমাজের লোক মদ পান করবে, মদের নাম চেঞ্জ করে। এখন কেউ বলে মদ খাচ্ছি, না না, বিয়ার, হুইস্কি, ব্র্যান্ডি। আরে বাহ, তোমরা এখন মদের নাম চেঞ্জ করছো। রাসূল আকরাম ১৫০০ বছর আগে সিহাসিত্তার রিওয়ায়াতে রাসূল বলেছেন, কি বলেছেন? ইয়াশরিবুন আল খামর দুনা ইসমিহি, নাম চেঞ্জ করে। এর পরেও দুনিয়ার লোক মুস্তাফার গায়েব দানিকে বিশ্বাস করে না। আরে और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो रुजू। তারপরে মেয়েরা হাত কোথায় বাঁধবে? মেয়েরা নামাজের সময় হাত, মেয়েদের নামাজের সময় এই দুটা একদম এই ফিট হয়ে গেল, হাত যতটা উঠবে ততটা, যতটা যাবে ততটা। সেজদায় যাওয়ার সময়ও পুরুষদের মতো মহিলারা এইভাবে হাত ছেড়ে সেজদায় যাবে না।
রুকু করার সময় এইভাবে করে পিঠ সোজা করে রুকু করবে না। কেন? মেয়েদের মাথার চুল থেকে পায়ের নখটা পুরোটার নাম হলো আওরাত, পুরোটা হলো এদের লজ্জাস্থান, পুরোটাই গোপন রাখতে হবে। সেই জন্য নামাজের সময়ও দূর থেকে কারোর চোখ পড়লে যেন অন্যদিকে খেয়াল না যায়, ইসলাম মেয়েদের আদব রক্ষার জন্য এইভাবে নামাজ শিখিয়েছে। চলো তারপরে মহিলারা ওযু করার সময় কাপড় কিভাবে পরবে? নরমাল কাপড় যেমন থাকে বা আদব পোশাক সব সময় লাগবে। ওযু হোক কাহা বাবা, ওযু হোক গায়ের ওযু হোক, সমস্ত সময় শালীন কাপড় পরবে। যে কাপড়ের দ্বারাতে লেবাস হয়, হিজাব হয়, নেকাব হয়, গেলাফ যেন না হয়। গেলাফ নেই পहनना है, हाँ হিজাব पहनना है। দেখুন ওগুলো আপনার বলে দেবেন জুমার দিনে সব। আচ্ছা, পুরুষের কাপড় পায়জামা কতটা নিচে পরবেন? হাদিসের মধ্যে আছে পুরুষ পায়জামার কাপড় সব সময় নিচের যে হাড় আছে শক্ত, কি বলো ওটাকে, টাকনু, গিরার উপরে রাখবে। হাদিসের মধ্যে আছে যদি কেউ অহংকারের সঙ্গে তাকাব্বুরান কাপড়কে লটকে দেয়, ওকে জাহান্নামের কাঁচি দিয়ে কাটা হবে। তারপরে ইমাম মেহরাবের ভিতরে থাকলে মুক্তাদির নামাজ হবে কি না? আচ্ছা, ইমাম মেহরাব যেখানে নামাজ হয় এটা দাখিলে মসজিদ না খারিজে মসজিদ? প্রশ্ন হলো এই, এখন প্রত্যেক জায়গাতে মসজিদ যখন তৈরি হয় মসজিদের সঙ্গেই মেহরাব তৈরি হয়ে যায়। তো যদি মসজিদের সঙ্গে হয় তাহলে অত সমস্যা নেই। আর মসজিদ আগে তৈরি হয়ে গিয়েছে, 5 বছর পরে মেহরাব যদি হয় তাহলে ওটা খারিজে মসজিদ হবে। ইমাম যখন দাঁড়াবে 2 আঙ্গুল 1 ইঞ্চি হলেও পাটা মসজিদের ভিতরেই রাখতে হবে। মৃত ব্যক্তির চোখে সুরমার ব্যবহার করা কেমন? বলতে পারছিলাম ঠিক। স্বামী স্ত্রী নাপাক থাকলে স্বামীকে গোসল দিতে পারবে কিনা? তারপর চশমা পরে নামাজ পড়া যাবে কিনা? দেখুন, এই চশমার দ্বারাতে যদি কারোর নামাজে একাগ্রতাতে ক্ষতি আসে তাহলে চশমা পরবে না। আর যদি একান্ত প্রয়োজন থাকে, এটা না পড়লে কেবলা দেখা যাচ্ছে না বা সামনে একটু চোখে আসছে না, পড়তে পারে, এতে অসুবিধা নেই। তারাবিতে কোরআন খতম করা কেমন? তারাবিতে কোরআন খতম করা খুব জরুরি। আর আরবি শব্দটা বললাম না, শুনলে ভারী লাগবে, আমার আলেমরা জানে, খুব জরুরি। মিনিমাম একটা খতম হওয়া দরকার। সুন্নাতে মুআক্কাদা কেউ বলেছেন, কেউ ওয়াজিবও বলেছেন, কিন্তু আমাদের সমাজে চালু নেই। তো সেই জন্য আমার তরফ থেকে পরামর্শ এটা থাকবে, কমসে কম একজন হাফিজকে দিয়ে বা ইমামকে দিয়ে রমজান মাসে একটা খতম করিয়ে দেবেন এমনি, যদি তারাবিতে সম্ভব না হয়। হাতে মাটি নিয়ে ডালিতে দিয়ে দেওয়া যাবে? হাতে মাটি নিয়ে ডালিতে দিয়ে কবরে দেওয়া যাবে কিনা? জি হ্যাঁ, বিশেষ প্রয়োজনের তাগিদে। বয়স্ক লোক হুইল চেয়ারে আছে, কবরস্থানে যেতে পারছে না, একটা ডালিতে করে মাটি আনা হলো, ওতে একটু হাত লাগিয়ে দিল, ওই মাটি ওখানে দেওয়া যাবে। মুর্দা বা মাইয়াতের, দেখুন, মুর্দা বা মাইয়াতের খাটে ধূপকাঠি জ্বালানো যাবে কিনা? ইমামে আহলে সুন্নাত মানা করেছেন, দূরে রাখতে বলেছেন। কেন? হাদিসে আছে আরবে যখন মুর্দা মানে মাইয়াত হতো তখন কান্না করার জন্য ভাড়াটিয়া মেয়েকে নোহার জন্য নিয়ে আসা হতো, আর তারা বড় বড় পাত্রে আগুন জ্বালিয়ে নিয়ে যেত। রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম সরাসরি হাদিসে মানা করেছেন যে খবরদার মাইয়াতের জন্য কান্না করার জন্য ভাড়া করে কাউকে নিয়ে আসবে না, আর আগুনকে সঙ্গে নিয়ে যাবে না। ইমামে আহলে সুন্নাত এটা থেকে দূর রাখতে বলেছেন। কেন? আগুন হলো জাহান্নামের একটা অংশ, জাহান্নামের প্রতীক। সেই জন্য সুন্নি জান্নাতি যাচ্ছে, ওর সঙ্গে সঙ্গে খবরদার আগুন নিয়ে যেও না।